मंचासीन अतिपूर्ण एवं मोर सम्मुखें बसी ज्ञानी मोर नमस्कार। जे आज स्वाभाविक गंगाधर बेहेरा जो 770 पालन करूँ वास्तव में आम गोटे कवि के ना दे कवि कवि स्वभाव कवि एक्चुअली मो मत ठीक नुह कहीं सब खाली स्वभाव कवि आउ प्रकृति कवि आगे किसी गुण ना आम गोटे पूरा कनफाइंड करदेचु गोटे गुण से प्रकृत में केते दूर आम जस्टिस दौर आपण मैंने समस्ते चिंता कर गंगाधर मेहर प्रकृति को जमी मानवीय रूप प्रथम देती एवं सी प्रथम ओडिशार कृषि और कृषक कवि जदिव कृषि कविता एत उच्चकोटर कविता नुहे कविता दृष्टि देखापी गले से ओडिशार प्रथम कृषि और कृषक से कविता लिखिं एवं से विषय में आलोचना करने पूर्व आज जो घटना घटुचे आप देखुए उत्तर प्रदेश आलू आसूसी एवं भाग्य भल वेस्ट बेंगल आलू देला यही परिप्रेक्षी आप देखुए साढ़े आम पाटनागढ़ में बिलाती बाइगण टंकाए 2 टकर कष्ट हो लोक मौना रास्ता दड़ी दौरान कि आम बिलाती बाइगण बर्तमान 40 टका 60 टकर किणुचे ये परिप्रेक्षी ये कवितार आवश्यकता केते आपण मैंने अनुभव करें ये प्रसंग को मुझा पूर्व मुशार स्वाधीनता पूर्व ओडार कृषि अवस्था कौन थी ये समय को आगे तार किसी वक्तव्य रखुची आमर ये जो स्वभाव गंगाधर मेहरा जो कहूँ से प्रकृत में कृषि कृषक नी आमर बियर्सन मत लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखिं सी आसते उत्तर प्रदेश कि छत्तीसगढ़ से आसते सी ओडार ओरिजिन से नुहति किंतु प्रायतः बहुत लोग ओडा रही किंतु तांकर वृत्ति है धान क्या सुधिया दबा टंका दबा आउ अदल बदल करवा लुगा बुआ वृत्ति थी यहाँ किंतु ये जो कृषि कविता से लिखी से थे से गोटे जमीदार द्वारा लिखिक गले कहि अनुप्राणित लिखी कहीं से बहु लोक पड़े जाते आसाम कि जो कालीघाट जो सब कम करने चाष प्रति मन रहा चाष से लाभ हो आमर 1856 भीषण बन्या होता 1803 इंग्रेज मैंने ईस्ट इंडिया कंपानी ओडिशा को देला 1856 भीषण बन्या पूर्व भी होती किंतु से समय लोक मैंने जो भाव में मले पोकमाछी भाया प्रति ध्यान देले से ब्रिटिश पार्लियामेंट डिस्कसन करागला 1858 ब्रिटिश गवर्नमेंट से ओडिशा शासन हाथ में देला 1856 1858 सी यथापूर्व तथापर सी जहाँ कंपानी जहाँ करता 1858 से कंपानी जो गवर्नमेंट जो आम हाथ में नेला 1865 गोटे नौ पदवी विख्या 1866 1865 से घोर अभाव मान वर्षा है 1866 नौ पदवी विख्या आप शुणिले आश्चर्य हे से समय ओडार केतक मुस्लिम कृषक धान रेंगुन यूरोप बर्मा कि लोक पोकमाछी भाया मरते से लोक के मरते 8% लोक मरते आम से जनसंख्या जहाँ थी 8-7 लोक मरीगले पोकमाछी भाया कि धान से किसी लोग धान गला यूरोप गला रेंगुन गला 1866 नौ पदवी आप समस्त जानते 1872 से पार्लियामेंट हुआ 1872 बेंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट कार्यकारी है संशोधन कराला जो बिहार ओडिशा आसाम गोटे अलग समस्त गोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट कराला 1897 से अतिवृष्टि घटी 1920 से बन्या 1924 गोटे बन्या कमिटी गठन करागला से मात्र 56,000 टका से कमिटी कहला 56,000 टका क्षतिपूरण दि जाओ से 56,000 टका बोलती से टका ब्रिटिश गवर्नमेंट देला ना 56,000 टका गला 1927 से समस्या है इनक्वारी कोर्ट बसला केते क्षतिपूरण दिगला दिगला ना 1936 आम स्वतंत्र उत्तर प्रदेश गठन हो आम अलग
ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଥିଲା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। 1937 ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଠନ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବୋହି ଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି, ଯାହା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପାଣି ବୋହି ଯାଉଥିଲା ସିଧା ସମୁଦ୍ରକୁ। ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଅଟକେଇବା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହୀରାକୁ ଆଉ କି ତାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା, ପାଟି କରିବା, ସେ ମୋ ପାଣି ନେଇଗଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ନେଇଗଲା, ଅମୁକ ନେଇଗଲା। ଆରେ ଆମର ତଳମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ତୁ ଇଏ, ଆମ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାମ୍ କାହିଁକି? ନଈଟା ଆମ ବାପାର, ନଈଟା ତ ସେଠୁ ବାକି ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ତମେ ସେ ହୀରାକୁଦରେ କେବେଠୁ କରି ରଖିଛ, ତା ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି? ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି। ପାଣି ସେମିତି ବହି ଚାଲିଲା ଏବଂ এই ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 1946 ତା ପାଇଁ ଆମର କେମିତି ପାଣି ଅଟକିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର କେନାଲ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ପାଇଁ। ତାପରେ ଋଷିକୁଲିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ତା ସେଇ ସମୟରେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କେନାଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କେନାଲ, ଏ ଦୁଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୃଷିର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ତା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ସେମାନେ କର ବଢ଼ାନ୍ତି, ଲୋକ କର ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ହାହାକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ଦେଇ ରହିଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ହେକ୍ଟର ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନା, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କୃଷି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 76% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ହାରାହାରି 87,46,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ମାତ୍ର 18,79,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି। এটা ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କମ୍ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆମର ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଆମେ ତାହା ଚାଷ କରିବୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର କୃଷିର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାର କହିଥିଲେ, ଆରେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନ କରିବା, ଚାଷ ନ ହେବ, ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିବ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମରିବେ। କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା ତ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘଟିଲା, ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ? ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଢଗ ଅଛି, ଯାହାର ଚାଷ ନାହିଁ ତାର ବାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ସେ କଳକାରଖାନା ଯେଉଁଟାକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବଢ଼ାଇବା, ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାଷକୁ କେବଳ ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀସର ପ୍ରାଚୀନ କବି ହେଜିଓଡ୍ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ ଏବଂ ଥିଓକ୍ରିଟିକ୍ସ, ସେ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ରୋମର ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖକ ସିସିରୋ ଆଉ ପ୍ଲିନି ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ମାନେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ କୃଷି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ରୋମର ଭର୍ଜିଲିଙ୍କର ଜାତିଗତ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କବିତା କୃଷି ଉପରେ, ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, କୃଷି କେମିତି କରିବା, କୃଷି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏସବୁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃଷିକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ହେଉଛି କୃଷି ପରାଶର। କୃଷି ପରାଶର ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃଷି କବିତା। କେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପରାଶର ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ସେଇ ପରାଶର ଋଷି କି ଆଉ କିଏ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜଣା। ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ ଯଦିଓ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ, ସେ ଗଛଲତା ଅମକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ କୃଷି କେମିତି କରାଯିବ, କୃଷିରେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଗାଈ ବଳଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ପଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଲେ, ମହାଭାରତ, ସେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଡ଼ା ସମ୍ବରର ସେ ବୋଡ଼ା ସମ୍ବର ସେ ଆମର ବରପାଲି ପାଖରେ ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କର ରାୟବାହାଦୁର ଲାଲ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବରିଆ, ସିଏ କହିଲା ଯେ ତମେ ଲେଖ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତମେ ଲେଖ।